Good morning, students. On the behalf of Sisha College, I am Amit Sangvi warmly welcomes all of you. Let's start today's session. Our last unit, Unit 5, Workplace Ethics and Corporate Social Responsibility, Day 18. આ યુનિટનો સિલેબસ આપણે આટલા ટોપિક કમ્પ્લીટ કર્યા લાસ્ટ સેશનની અંદર. Introduction, discrimination and harassment in the workplace, affirmative actions and reverse discrimination. આજે આપણે આ ત્રણ ટોપિક કમ્પ્લીટ કરશું. ઇક્વલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી, પ્રેફરન્શિયલ હાયરિંગ અને મિનિંગ ઓફ CSR. સ્ટાર્ટ કરીએ ફર્સ્ટ પોઈન્ટથી, ઇક્વલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી. ટેક્સ્ટ બુક પેજ નંબર 109. As a reference book, we are using C. Jamnadas and Company's Ethics and Corporate Social Responsibility, TYBBA, Semester 5 book. Page number 109. Equal Employment Opportunity. Starting with the meaning, equal employment opportunity means that there must not be any discrimination against any employee in the organization related to certain characteristics like race, gender, color, creed, age, religion, or disability. Instead, every employee should be treated equally by the employer, ignoring the above characteristic of discrimination. If the equal opportunity in the employment will not be followed by the organization, then the workplace of the organization will get compromised and ultimately the growth and development will get negatively affected. તો જે આપણે ડિસ્ક્રિમિનેશનનું આપણે યુનિટ અત્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું છે એમાં એમ કહેવા માંગે છે કે જો ડિસ્ક્રિમિનેશન થતું હશે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર તો એની એડવર્સ ઇફેક્ટ એમ્પ્લોયી ઉપર પડશે, એમ્પ્લોયીના પરફોર્મન્સ ઉપર. ડિક્શનરી મિનિંગ of equal opportunity refers to principles of non-discrimination policy. ડિક્શનરીમાં જો આપણે જોઈએ ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટીનો મિનિંગ તો એનો મતલબ થાય છે પ્રિન્સિપલ ઓફ નોન ડિસ્ક્રિમિનેશન પોલિસી. કોઈ પણ પ્રકારનું ડિસ્ક્રિમિનેશન ન હોય એ પ્રકારની પોલિસી. From the point of view of human resource management, equal opportunity refers to protection given to employees against workplace discrimination with reference to perks, promotion, career advancement, etc. मतलब HRM હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટના મત મુજબ ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટીનો મતલબ થાય છે કે પ્રોટેક્ટ કરો તમે તમારા એમ્પ્લોયીને વર્કપ્લેસ ડિસ્ક્રિમિનેશન વિથ ધ રેફરન્સ કઈ બાબતમાં તો કે પક્ષ મતલબ અલગ અલગ જે સુવિધાઓ મળે છે તો ઇક્વલ મળવી જોઈએ ઇક્વલ લેવલના લોકોને. એમ્પ્લોઈઝ પ્રમોશન છે, કરિયર છે, કરિયર એડવાન્સમેન્ટ મતલબ તકો બધાને સરખી મળવી જોઈએ. The term equal opportunity also refers to protection of an employee's civil rights. Civil rights ને પણ તમારે પ્રોટેક્ટ કરવાના છે. It also enables all the employees fair access, disability accommodation, compensation, and upward rise in the employment, increasing and widening the responsibility of the job. તો આ તમામ લેવલે જ્યારે ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવામાં આવશે તો ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તમામ એમ્પ્લોયી પોતાનું 100% આપશે. મીનિંગ કમ્પ્લીટ કર્યું. હવે આપણે વર્કપ્લેસ ડાયવર્સિટી નેક્સ્ટ ટોપિક છે. સેમ પેજ નંબર. Workplace diversity has another connection. Also, today employees have to maintain and develop diverse workplace.
which would provide variety of experience. Employment opportunity provides equal treatment to all employees, irrespective of their caste, class, religion, culture, or place of birth. It gives equal chances to all the employees of the company in getting benefits like insurance, disability compensation, accommodation provided by the company, upward rise in terms of promotion, perks, loan given by the company for purchasing house or vehicle. તો આ તમામ લેવલે એ લોકોને એક સરખું ઇમ્પોર્ટન્સ મળવું જોઈએ. The objectives of equal employment opportunity and anti-discrimination policy are to provide fair and equal treatment to all the employees working in the same industry. સેમ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સેમ લેવલે કામ કરતા તમામ એમ્પ્લોઈઝને આ તમામ રીતે ઇક્વલી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળવી જોઈએ. As per the capacity and qualifications, all employees are entitled for equal amenities, એટલે સગવડતાઓ, prerequisites, and they should be free from any discrimination. એકની એક વાત જ રિપીટ થઈ છે, સેમ વસ્તુ. નેક્સ્ટ લઈ પોઈન્ટ, નોન ડિસ્ક્રિમિનેશન એન્ડ ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી, પેજ નંબર 110. Fundamental rights under Indian Constitution guarantees liberty to work to all citizens and also guarantees equal pay for equal type of work. ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ જે છે ભારતીય બંધારણમાં એ તમને કહે છે લિબર્ટી ટુ વર્ક, મતલબ તમે આઝાદી છે કોઈ પણ કામ કરવા માટેનું, કોઈ પણ પ્રકારના સિટીઝન, મતલબ દરેક સિટીઝનને હક છે. એને ગારંટી આપે છે કે તમે જે કામ કરો છો એમાં બધાને એક સરખો ઇક્વલ લેવલના કામ માટે ઇક્વલ પે મળવો જોઈએ. ઇટ ઓલ્સો ગેરંટીઝ ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ વર્ક ટુ ઓલ સિટીઝન્સ વિધાઉટ એની ડિસ્ક્રિમિનેશન. અને આ પણ કોઈ પણ મતલબ એને રાઇટ્સ મળે છે કે કોઈ પણ ડિસ્ક્રિમિનેશન સિવાય એમને કામ કરવાની તક મળે. India has given legal rights to persons with disabilities. They are known as differently abled people. હવે કોઈ વ્યક્તિ એવી છે કે જે નોર્મલ નથી અને ક્યાંક શારીરિક ખામી છે, ડિસેબિલિટી છે, તો એને પણ પોતાના અલગ પ્રકારના રાઇટ્સ આપવામાં આવેલા છે. અને એ લોકોને ડિફરન્ટલી એબલ પીપલ તરીકે, ડિસેબલ પીપલ તરીકે નહીં પણ ડિફરન્ટલી એબલ પીપલ તરીકે તમારે કન્સિડર કરવાના છે. Equal Remuneration Act 1976 in India provides equal remuneration to men and women worker and it prevents any sort of discrimination, particularly against women on the ground of gender. मतलब અહીંયા એક અગેન રિપીટેડ વસ્તુ થઈ કે મેન અને વુમેન જેન્ડર બેઝડ બાયસ તમે કરી ન શકો. ઇક્વલ વર્ક કરતા હોય બંને લોકો તો તમારે એમને સેમ પે આપવો પડે. Constitution of India provides social security measures for all citizens under Article 15 and Article 16. Article 15 ensures prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, gender, or place of birth. Article 16 mandates equal opportunity in matter of public employment. તો અહીંયા આ બંને આર્ટિકલ જે છે આપણા ઇન્ડિયન પિનલ કોડની અંદર એક્ટની અંદર એમાં અહીંયા તમને રાઇટ્સ આપવામાં આવેલા છે. The sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and redressal Act 2013. ઇન્ડિયાની અંદર પહેલાં બહુ લેડીઝ છે, વુમેન છે, ફિમેલ એટલા બધા પ્રોફેશનલી કામ કરતા નહોતા, પણ છેલ્લા કેટલાક દસકાઓથી સિનારીઓ ચેન્જ થયો છે. ગૃહિણીઓ માત્ર હાઉસવાઈફ ન રહેતા લેડીઝ બહાર નીકળી છે અને જે કામ ભાઈઓ મતલબ કે મેલ પર્સન્સ કરતા હતા એમને ઇક્વલી સેમ પ્રકારનું કામ એ લોકો પણ કરતા થયા છે. તો કોમ્પિટિશનને ફેસ કરવા માટે ઘણી જગ્યાએ અમુક જે મેલ પર્સન હોય ડોમિનન્સ, પોતાનું ડોમિનન્સી રાખવા માટે એ લોકો કોઈ પણ રીતે ટ્રાય કરે છે કે ફિમેલ જે છે એને એ પોતે કોઈ પણ રીતે હેરેસમેન્ટ કરે. તો એના માટે અલગ અલગ પ્રકારે મેન્ટલી ટોર્ચરમેન્ટ આવે, સોશિયલી આવે, કમેન્ટ્સ કરવામાં આવે એમના ઉપર, આ બધી વસ્તુ થતી હોય છે. તો એની સામે 2013માં એક્ટ પાસ કરવામાં આવ્યો છે. ઇટ પ્રોવાઇડ સિક્યોરિટી ફોર વુમેન એટ વર્કપ્લેસ, કે જે હક આપે છે વુમેનને પોતાની કામ કરવાની જગ્યા પર સિક્યોરિટીનો મેળવવાનો. It mentions that sexual harassment is a sort of misconduct under the service rules and management has to take action for providing safe workplace and working conditions to women.
તો અહીંયા એમ કહેવા માંગે છે કે અહીંયા આ એક્ટ મુજબ જો કોઈ પણ રીતે સેક્સ્યુઅલી હેરેસમેન્ટ કરવામાં આવે છે કોઈ પણ લેડીનું વુમેનનું, તો એને સામે પ્રોટેક્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે કે તમે આની સામે વિરોધ કરો, ઓપોઝ કરો, એની સામે નમવાનું નહીં. તમે તમારા હાયર ઓથોરિટીને ફરિયાદ કરી શકો છો અને હાયર ઓથોરિટીએ કમ્પલસરી સ્ટેપ્સ લેવા પડશે. ઇટ ઇઝ મેન્ડેટરી ફોર હાયર ઓથોરિટી. પહેલી વાત તો એ કે આવું કંઈ થવું જ ન જોઈએ કોઈ પણ વર્ક પ્લેસની અંદર. સપોઝ થાય છે તો એનાથી તમારે દબાવવાનું કે ચૂપ રહીને સહન કરવાની જરૂર. દેર ઇઝ નો નીડ ટુ accept that kind of behavior of any male person. Since all employees are required to have equal opportunity at workplace, differently able people are also provided fair and justified treatment and congenial work environment. તો અહીંયા મેઇનલી જે કહેવાય એક વુમેનની સાથે મિસબિહેવિયર કરવામાં આવે છે. સેકન્ડ થિંગ, કોઈ પણ મેન કે વુમેન કોઈ પણ વ્યક્તિ ફિઝિકલી કે બીજી કોઈ રીતે ડિસેબલ્ડ છે, પછી ડિસેબલ્ડ શબ્દને માટે આપણે એ લોકોને માટે શબ્દ વાપર્યો છે ડિફરન્ટલી એબલ. તો એ લોકોને પણ જો એ લોકો એબલ હોય કોઈ પર્ટિક્યુલર કામ કરવા માટે અને ઇક્વલ ટાઈપનું વર્ક કરતા હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિને હેન્ડીકેપ છે, બરાબર, પગ નથી એને સપોઝ, પણ એ પોતે આઈટી ફિલ્ડમાં એક્સપર્ટ છે અને પ્રોગ્રામિંગ બધી વસ્તુ બહુ સારી ફાવે છે, તો એક હેલ્ધી વ્યક્તિ, નોર્મલ વ્યક્તિને જે તમે ટ્રીટમેન્ટ આપો છો કે પેમેન્ટ આપો છો, સેમ પેમેન્ટ મેળવવાનો હકદાર આ વ્યક્તિ પણ ગણાશે, ભલે એ ડિફરન્ટલી એબલ હોય. Private sector employees are required to identify suitable vacancies for differently able people. અને પ્રાઇવેટ સેક્ટરની અંદર તમને અમુક પ્રકારના ડિફરન્ટલી એબલ પીપલ લોકો માટે અલગ પ્રકારની વેકેન્સીઝ છે એ તમને ખ્યાલ હોવું જોઈએ કે આમાં આ લોકો પણ એપ્લાય કરી શકે છે. Private sector management will also ensure requisites, training, facilities, assistance, devices and barrier ફ્રી એક્સેસિબિલિટી એટ વર્કપ્લેસ. એટલે પ્રાઇવેટ સેક્ટરે પોતે પણ ગવર્મેન્ટ સેક્ટરને ગવર્મેન્ટ તો પોતે રૂલ્સ રેગ્યુલેશનનું પાલન કરાશે જ, પણ પ્રાઇવેટ સેક્ટરે પણ આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. Private sector management will also ensure complete. All employees with staff of 20 plus need to hire a liaison officer for recruitment for differently able person. કોઈ પણ સંસ્થા છે કે જ્યાંનો સ્ટાફ 20થી ઉપરની વ્યક્તિઓ છે, 20 પ્લસ છે, એ લોકોએ એક વ્યક્તિને હાયર કરવી પડશે, જેને લાયઝન ઓફિસર કહેવાય છે, જે લોકો ડિફરન્ટલી એબલ પીપલને હાયર કરે છે. They are training schools for physically, mentally and emotionally retarded people. એના માટે એ લોકોને ટ્રેનિંગ આપવા માટેની સ્કૂલ્સ પણ છે. એ લોકોને અલગ રીતે એ લોકોને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ફાઇનાન્શિયલી પોતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય, કોન્ફિડન્સ આવે જિંદગી જીવવાનો, એના માટે અલગ અલગ પ્રકારની સ્કૂલો છે કે જ્યાં જઈને એમને સ્પેશિયલી એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે. They provide specialized treatment and training to differently able people to make them employable and lead a respectable life. તો અહીંયા આ રીતે ઇન શોર્ટ આ રીતે આવી સંસ્થામાંથી ક્વોલિફાઈડ લોકો બહાર જ્યારે પડે તો એમાંથી તમારે આપણી પબ્લિક તરીકે અથવા પ્રાઇવેટ સેક્ટરના મેનેજરિયલ પર્સોનલ તરીકે એમ્પ્લોયર તરીકે એ લોકોની એક ફરજમાં આવે છે ડ્યુટીમાં કે એવા ભલે they are differently able but they have that kind of level of knowledge, then you must hire them. નેક્સ્ટ આપણે આ ટોપિક કમ્પ્લીટ કર્યું ઇક્વલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીનું. હવે નેક્સ્ટ આવે છે પ્રેફરન્શિયલ હાયરિંગ, પેજ નંબર 111. સ્ટાર્ટ કરીએ મિનિંગથી. Preferential hiring is a system under which employers agree to hire only union members as long as the union is able to fulfill demands for workers. પ્રેફરન્શિયલ હાયરિંગ એક એવી સિસ્ટમ છે કે જેની અંદર જે માલિકો છે, એમ્પ્લોયર્સ છે, એ અગ્રી થાય છે યુનિયનના જે મેમ્બર છે એ લોકોને જ હાયર કરશે. વર્કર્સનું દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ફેક્ટરીમાં અલગ અલગ પ્રકારના યુનિયન હોય છે, તો તમે એમાંથી જ કોઈ મેમ્બરને તમે હાયર કરશો. This agreement is secured as a part of agreement between the union and the employers. તો આ એગ્રીમેન્ટ એક પ્રકારનો એવો છે કે જે એમ્પ્લોયર અને યુનિયનના જે લીડર્સ છે, યુનિયન અને એમ્પ્લોયર વચ્ચે આનો કોન્ટ્રાક્ટ લીગલી કરવામાં આવે છે, એગ્રીમેન્ટ. The purpose of preferential hiring is to get qualified employees who have been taken into confidence by the union.
હવે આનો બેનિફિટ એ થશે કે તમારે યુનિયન છે એ પોતે પોતાના યુનિયનમાં એવા મેમ્બર્સ રાખશે કે જે લોકો ક્વોલિફાઈડ હોય, અને આપણે જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય કોઈ ઇમરજન્સી તો તમે એ યુનિયનને ઇન્ફોર્મ કરો કે મારે આ પર્ટિક્યુલર નોલેજવાળી વ્યક્તિ જોઈએ છે, મારે એઝ અ સુપરવાઇઝર, એઝ અ વર્કર, વોટ એવર, તો એ લોકો પાસે ઓલરેડી ક્વોલિફાઈડ લોકો એમના મેમ્બર તરીકે હશે, તો જે લોકો ફ્રી હશે એમને આપણે ત્યાં મોકલશે. તો એક મતલબ એમની પાસે આખું યુનિયન છે, લોકો કનેક્ટેડ છે એ લોકોથી, તો આપણે એ લોકો એવા જ લોકોને કનેક્ટ કરશે, મેમ્બર બનાવશે કે જે લોકો એમના ક્રાઇટેરિયામાં ફિટ આવતા હોય. The purpose of preferential hiring is to get qualified employees who have been taken into confidence by the union, so that the chance of misbehavior, manipulation, fraud can be curbed to a certain extent. મતલબ આ એક પ્રેફરન્શિયલ હાયરિંગનો એક કન્સેપ્ટ એટલા માટે લેવામાં આવ્યો છે કે આજે કહેવાય કે ઓળખાણથી જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આવે છે તો મતલબ એની રિસ્પોન્સિબિલિટી યુનિયનની થશે. યુનિયને ઓલરેડી એ લોકોને વોર્ન કરેલા હશે કે તમારે કંપનીમાં કોઈ પણ પ્રકારનું માલ ફંક્શન કરવાનું નથી, મેનિપ્યુલેશન કે ચીટ નથી કરવાનું, અને કદાચ કાંઈ થાય છે તો એની રિસ્પોન્સિબિલિટી યુનિયનની ગણાશે. તો નોર્મલી જે સ્મૂથલી વર્ક થવું જોઈએ એ નથી થતું ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. ડિસ્પ્યુટ ઘણા બધા ઊભા થતા હોય છે. અનનોન વ્યક્તિને તમે એઝ અ વર્કર લેશો તો પોસિબલ છે કે એ લોકો પોતે તો કામ ન કરે, બીજાને પણ ન કરાવે, પણ જ્યારે યુનિયન થ્રુ કોઈ વ્યક્તિ આવશે તો એ લોકો તમને ગેરંટી આપશે કે કોઈ પણ પ્રકારનો મિસબિહેવિયર નહીં થાય, મેનિપ્યુલેશન કે ફ્રોડ થશે નહીં. તો તમે એને અગાઉથી જ તમે નક્કી કરી નાખો છો કે આવું કાંઈ થવાનું નથી, તો તમે શ્યોર થઈ જાઓ છો. Curb to a certain extent and the benefits of which can be provided to the organization as a whole. તો આનો બેનિફિટ આપણને મળશે જ્યારે તમે પ્રેફરન્શિયલ હાયરિંગના રસ્તેથી તમે કોઈ પણ વ્યક્તિને એમ્પ્લોયીને હાયર કરો છો. રીઝન્સ ફોર પ્રેફરન્શિયલ હાયરિંગ, તો એનામાં આવશે ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ પ્રેફરન્શિયલ હાયરિંગ હેઝ બીન, અને આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ પણ કહીશું અને રીઝન્સ તરીકે પણ ઓળખશું. હેઝ બીન ગ્રોવિંગ in the present time because the following reasons play an important role for the preferential hiring of the employees in the organization. સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલું છે રિક્રુટમેન્ટ વિધાઉટ ડિસ્ક્રિમિનેશન. અહીંયા જે યુનિયન હશે એમાં કાસ્ટ બેઝ યુનિયન નહીં હોય. યુનિયનની અંદર દરેક પ્રકારના લોકો હશે, મેલ હોય, ફિમેલ હોય, જેન્ડર વાઇઝ પણ અલગ લોકો હોઈ શકે, ક્વોલિફિકેશન વાઇઝ પણ તમને મળી રહેશે. એ લોકો જ્યારે તમને રિક્રુટમેન્ટ માટે એમ હેલ્પ કરશે તો એમાં કોઈ એ લોકો બાયસ નહીં કરે. તો રિક્રુટમેન્ટ વિધાઉટ ડિસ્ક્રિમિનેશન એમાં જોઈએ આપણે. પેજ નંબર સેમ છે 111. The recruitment when being conducted by the union will be without any bias. Therefore, neutral employees without any kind of discrimination of race, caste, creed, age, gender or nationality. આ તો ગોખી જ નાખી, મતલબ રિપીટ કેટલી વાર થયું છે, એટલે ડિસ્ક્રિમિનેશનની જે ડેફિનેશન છે એ તો તમને યાદ હોવી જ જોઈએ. ઓકે, તો આ પ્રકારના કોઈ પણ બેઝ ઓફ ડિસ્ક્રિમિનેશન છે એ એમાં એપ્લાય થશે નહીં. કેન બી રિક્રુટેડ એન્ડ equal rights can be provided to the employees. Second point, competent recruitment. With the preferential hiring process, the competent staff can be recruited so that the benefits of their efficiency can be released. હવે આમાં કહેવા એમ માગે છે કે આજે તમે કોઈ અનનોન વ્યક્તિને હાયર કરો છો તો તમે એની એબિલિટી નહીં ખ્યાલ હોય, તમારી પાસે માત્ર એનું ક્વોલિફિકેશન હશે, પણ જે યુનિયન્સ છે એ લોકો પોતાનું હોલ્ડ વધારવા માટે એવા લોકોને મેમ્બર બનાવશે કે જે સંસ્થાને, કંપનીને મેક્સિમમ આઉટપુટ આપી શકે, જેથી કરીને કંપનીનો ટ્રસ્ટ એ લોકોમાં ડેવલપ મતલબ રહે એમનામાં. તો ઇન શોર્ટ એમને એવા એમ્પ્લોઈઝ એ લોકો કંપની કહેશે કે એમને આ ક્વોલિફિકેશન, આવા એક્સપિરિયન્સવાળી વ્યક્તિઓ જોઈએ છે, તો એમાં એમના લિસ્ટમાંથી શોર્ટ લિસ્ટ કરીને એ સારા અને ક્વોલિફાઈડ કોમ્પિટન્ટ લોકોને તમારી કંપનીમાં મોકલશે, જેથી કરીને જે કીધું છે એ પ્રમાણે benefit of their efficiency can be released to the organization, which turns into profitability of the business enterprise as a whole. આજે એવા એમ્પ્લોય તમને મળે કે જે તમને, તમારે ખાલી એમને પ્રોપર ટાઈમે વ્યવસ્થિત ફેસિલિટી આપીને પગાર આપવાનો છે. ઓકે, તમારો રોલ પૂરો.
બાકી બધું એમના પર છોડી દો. તો એ લોકો જ્યારે સેટિસ્ફાઈડ હશે, એ લોકો નોલેજેબલ હશે, તો એ લોકો એમનું 100% એમનું કોન્સન્ટ્રેશન એમના કામમાં રહેશે, પોતાનું 100% આપશે. તો તમારે એક કોમ્પિટન્ટ રિક્રુટમેન્ટ થશે. થર્ડ પોઈન્ટ, ટુ રિડ્યુસ લેબર ટર્નઓવર રેશિયો. આજે તમે બહારથી અનનોન વ્યક્તિને જ્યારે હાયર કરો છો, તો એવું બની શકે કે એ લોકોને કદાચ બેટર ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે તો એ લોકો તમને છોડીને જતા રહે, સેટ ન થાય તો પણ છોડીને જતા રહે, અથવા ઇન્ટરનલ કોઈ ડિસ્પ્યુટ ઊભા થાય છે તો એ લોકો છોડીને જતા રહે. તો ઘણા બધા એવા રીઝન્સ છે કે જેથી કરીને જે એમ્પ્લોય ટર્નઓવર રેશિયો છે, લેબર ટર્નઓવર અથવા એમ્પ્લોય, એ હંમેશા ફેક્ટરીમાં વધારે રહે છે. અને આ રેશિયો જેટલો વધારે એટલું જ કંપની મેનેજમેન્ટનો માથાનો દુખાવો વધારે. એનું રીઝન છે કે એ લોકો એવરી ટાઈમ નવી રિક્રુટમેન્ટ કરો, એમને ટ્રેનિંગ આપો, ફરી પાછું એમને સેટ કરો, જ્યાં સેટ થાય તો જતા રહે. આ વસ્તુ આમાં નહીં થાય. પ્રેફરન્શિયલ હાયરિંગમાં એ લોકો કોન્ટ્રાક્ટ કરશે કે મિનિમમ આટલો ટાઈમ તમારે આ જગ્યાએ રહેવાનું છે, આ સેલેરી, આ વસ્તુ, આમ એ લોકો કામ સ્મૂથલી કરશે. If the recruitment process is centralized from the union, the chances of labor turnover will be reduced, which enhances the capacity of the work. ચાન્સ એના ઘટી જશે, જેથી કરીને કામ છે એ સારું થશે. Which enhances the capacity of the work of the employees as well as of the business organization. તો અહીંયા સૌથી મોટો બેનિફિટ હું માનું છું ત્યાં સુધી આ છે કે તમારા એમ્પ્લોયી તમને છોડીને નહીં જાય. Fourth point, to protect the basic rights of the employees. If the preferential hiring is adopted by the organization from the union will take enough care of employees recruited by them that the basic rights of the employees get protected expectedly. હવે એક સિમ્પલ વાત છે, આજે તમે એક્સપેક્ટ કરતા હોય કે યુનિયન તમને બેસ્ટ એમ્પ્લોયી આપે, વર્કર્સ આપે, તો સામે યુનિયનની એક્સપેક્ટેશન પણ હશે કે એમને મોકલેલા વર્કર્સ, એમને મોકલેલા એમ્પ્લોઈઝ જે છે એમના બેઝિક રાઇટ્સ છે એનું પ્રોટેક્શન થાય. તો કંપનીમાં જ્યારે કંપની લેવલે ઓર્ગેનાઇઝેશન મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશન કામ કરતા હોય આપણે, તો મેનેજમેન્ટે અલગથી સ્પેસિફિક વ્યક્તિ નહીં રાખવી પડે કે કોઈ એમ્પ્લોયીને પ્રોબ્લેમ છે, કોઈ એમ્પ્લોયીને ઇશ્યુઝ છે, તો એ વ્યક્તિ ત્યાં જઈને કે એના પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરે. આ બધું જ કામ કોણ કરી નાખશે? યુનિયન. યુનિયનવાળા ખાસ ધ્યાન રાખશે કે એમને જે એમ્પ્લોયીને આપણે ત્યાં કંપનીમાં મોકલા છે એમના બેઝિક રાઇટ્સ છે એ પ્રોટેક્શન એમને મળે. એટલે યુનિયન બંને તરફ પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી નિભાવશે. ઓર્ગેનાઇઝેશનને સારામાં સારા એમ્પ્લોઈઝ આપશે અને જે એમ્પ્લોયી છે એમને બેસ્ટ ફેસિલિટી મળી રહે એનું પણ એ ધ્યાન રાખશે. If the preferential hiring is adopted by the organization from the union will take enough care of employees recruited by them that the basic rights of the employee gets protected expectedly. Therefore, the employees who get recruitment through the union will feel confident about the protection of their rights. મતલબ યુનિયન થ્રુ જે એમ્પ્લોયી આવશે ને તેમને એમ વિશ્વાસ હશે કે ના અમારી સાથે અહીંયા કંઈ ખોટું થશે નહીં. જેવું કંઈક ખોટું થવાની તૈયારી હોય તરત એ લોકો યુનિયનને ફરિયાદ કરી શકે છે. તો કંપનીમાં એવા લોકો હોય કે જે આવી રીતે એમની સાથે બાયસ કરવા માંગતા હોય કે ડિસ્ક્રિમિનેશન કરવા માંગતા હોય, તો એ લોકો પણ બીશે કે ના ભાઈ આ ધીસ પર્સન ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ recruited from the union, so we should not take any पंगा with them. તો એ એવી રીતે ખોટી રીતે હેરેસમેન્ટ નહીં કરે. જેમ કહેવત છે ને કે એક વ્યક્તિ હોય એને થોડું ઇઝી હોય, જો યુનિયન હોય તો એમાં એ વસ્તુ પોસિબલ નથી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ટુ મેન્ટેન ધ યુનિફોર્મિટી. Preferential hiring will provide uniformity in the recruitment, promotion, retirement, dismissal process in the organization so that the discriminatory concern in the recruitment get avoided. તો અહીંયા જ્યારે તમે થ્રુ યુનિયન અપોઇન્ટમેન્ટ આપો છો તો કોઈ પણ પ્રકારનું ડિસ્ક્રિમિનેશન પોસિબલ નથી અને એક યુનિફોર્મિટી મેન્ટેન થાય છે. Security of employee. While recruitment is being done through the union, they will cover every aspect of the employee's rights, including the security of their employment. તો અહીંયા જ્યારે યુનિયન થ્રુ એમ્પ્લોયમેન્ટ થતું હશે તો યુનિયનવાળા પણ ધ્યાન રાખશે કે એમના બેઝિક રાઇટ્સ છે, એનું રાઇટ ફોર સિક્યોરિટી એ પણ મેન્ટેન થાય. તો therefore, while employees are recruited through the preferential hiring, they will feel safe while working about their job, guarantee. Which enhances the efficiency and productivity of their work. આજ કોઈ પણ એમ્પ્લોય હોય એના માટે હંમેશા જો લટકતી તરવાર આવી હોય કે ગમે ત્યારે તમને છૂટા કરશે કે આ એન્વાયરમેન્ટ સેફ નથી, તો એ લોકો પોતાનું 100% ન આપી શકે. પણ જ્યારે થ્રુ યુનિયન
તમે રિક્રુટમેન્ટ કરો છો તો એ લોકોને જોબ સિક્યોરિટી પણ આપવામાં આવતી હોય છે કે મિનિમમ 1 વર્ષ સુધી તો તમારે અહીંયા કામ કરવાનું છે. તમને 1 વર્ષ સુધી સંસ્થા કાઢી શકશે નહીં, મિનિમમ 5 વર્ષ, 7 વર્ષ, 10 વર્ષ. તો ઇન શોર્ટ એ લોકોને અગાઉથી કહેવામાં આવ્યું હશે. They will feel secure about their job and work environment. So સિક્યોરિટી એમ્પ્લોયીને મળશે એટલે એ લોકો સેફ રહેશે. Next point, last, enforcement of labor law. Labor law. Preferential hiring will inspire the organization to follow the labor law adequately because it is the pressure of the union on them to do so. હવે અહીંયા કોઈ પણ સંસ્થા છે તો એમાં દરેક સંસ્થાના મતલબ કંપની એ લેવલે ગવર્મેન્ટે કાયદા બનાવેલા જ છે. તો અહીંયા લેબર લો જે કહેવાય એ બટ ઓબ્વિયસલી યુનિયનને કોઈ પર્ટિક્યુલર એક વ્યક્તિને પોતાના હક વિશે ખબર ન હોય, પોસિબલ છે, પણ લેબર યુનિયન છે એ લોકોને તો ખબર જ હશે કે આટલા આટલા કાયદા છે જેનું મતલબ પાલન થવું જરૂરી છે. તો એ યુનિયન હંમેશા ઓર્ગેનાઇઝેશનને પ્રેશરાઇઝ કરશે કે યુ હેવ ટુ ફુલફિલ ધેર લો. By doing so, every benefit that should actually be released through the laborer can be passed on to them, and the discriminatory practice can be curbed up to considerable level. मतलब અહીંયા બંને લેવલે ફાયદો થશે. નહીં કોઈ એમ્પ્લોઈઝ નેગેટિવલી પોતે રિએક્શન આપે કે નહીં કોઈ એમ્પ્લોયર કોઈ ખોટી રીતે શોષણ કરી શકશે કોઈ એમ્પ્લોયી કે લેબરનું. તો આ બેનિફિટ છે, 7 બેનિફિટ આપણે જોઈ લીધા અને આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ પણ કહી શકાશે, રીઝન્સ પણ કહી શકાશે પ્રેફરન્શિયલ હાયરિંગના. Thus, the preferential hiring in the recruitment process enhances the transparency in the recruitment, promotion, dismissal, screening practice, which protects the basic rights of the employee and can create a very good workplace, which gives valuable benefits to the organization. Ultimately, employer and employee બંનેને બહુ જ સારો ફાયદો થશે આનો. કયા કયા પ્રકારના ફાયદા થશે તો લાઈક ઇન્ક્રીઝિંગ બ્રાન્ડ ઇમેજ સારી બને કે ના અહીંયા વર્ક એન્વાયરમેન્ટ બહુ સરસ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ કે છે રિડ્યુસ લેબર ટર્નઓવર રેટ. સૌથી મોટું આ વસ્તુ છે કે માણસો તમને છોડીને નહીં જાય, ઓર્ગેનાઇઝેશનને જોડાયેલા રહેશે. રિડ્યુસિંગ એબ્સન્ટિઝમ, અને લોકો વતલો રસ્તો ક્યારેક અપનાવતા હોય કે પેલા નોકરી નથી છોડી પણ આપણે હેરાન કરીએ એમને, આપણે રજા પાડતા રહીએ તો એબ્સન્ટિઝમ પણ ઘટશે. જો કામ કરવાની મજા આવે એન્વાયરમેન્ટ હોય ને તો લોકો ક્યારેય રજા પાડે જ નહીં બને ત્યાં સુધી. તો અહીંયા રેગ્યુલારિટી પણ મેન્ટેન થશે. તો ટોપિક આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ પ્રેફરન્શિયલ હાયરિંગનો. નેક્સ્ટ ટોપિક છે મિનિંગ એન્ડ નીડ ઓફ CSR, કોર્પોરેટ સોશિયલ રેસ્પોન્સિબિલિટી. સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ મિનિંગ, પેજ નંબર 113. With the increasing growth of the corporate field in the country, the area of responsibility has increased. Corporate social responsibility is one important responsibility that each and every corporate enterprise need to fulfill for the betterment of the society as a whole. તો અહીંયા આખો નવો કન્સેપ્ટ છેલ્લા કેટલાક દશકાઓથી આવ્યો છે કે કોર્પોરેટ કલ્ચર જે આપણે આવ્યું, મતલબ નાની નાની સંસ્થામાં કામ નહીં થાય, મોટા પાયે કંપની લેવલે કોર્પોરેટ લેવલે કામ થતું હોય ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, તો એ લોકોને ઘણા બધા બેનિફિટ્સ મળે છે, ગ્રોથ એમનો ઘણો બધો થાય છે. તો સામે ઇન રિટર્ન દે હેવ ટુ ગીવ સોસાયટી ઇન રિટર્ન, મતલબ એમને પાછું કંઈક ગીવ બેક કરવું પડશે. તો એના માટે કેટલાક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ છે. સોસાયટી હેઝ ગીવન us license to exist. Therefore, it becomes our responsibility to give something back to the society, which has the bestowed all the resources for the business organization. मतलब સંસ્થાએ સોસાયટીએ સમાજે તમને ઘણું બધું આપ્યું છે એક્ઝિસ્ટ, મતલબ કે તમારું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે. તો સામે તમે જ્યારે સારા ઓલામાં હોય તો તમારે પણ સંસ્થાને કાંઈક રિટર્ન, સમાજને કંઈક રિટર્ન આપવું જોઈએ. The earlier corporate fields forced focuses only on the shareholders and the profit was the sole objective of the doing business. પહેલા જ્યારે કોર્પોરેટ કલ્ચરની શરૂઆત થઈ તો માત્ર ને માત્ર એ લોકો પોતાના શેર હોલ્ડર ઉપર જ ધ્યાન આપતા હતા. એમને મેક્સિમમ પ્રોફિટ કમાઈને આપો, મેક્સિમમ ડિવિડન્ડ આપો, એના પર જ એમનું કોન્સન્ટ્રેશન રહેતું હતું. બટ હવે સિનારીઓ ચેન્જ થયો છે. ધ અર્લિયર કોર્પોરેટ ફિલ્ડ
But the modern concept of the corporate enterprise has changed and is now responsible to fulfill the range of stakeholder including local community. તો પહેલા એ લોકો પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી માત્ર ને માત્ર કોર્પોરેટના જે ઓનર્સ છે શેર હોલ્ડર એના પ્રત્યે જ સમજતા હતા, પણ હવે એ સિવાય શેર હોલ્ડરને બોલાવવા શબ્દ આવે છે સ્ટેક હોલ્ડર. કંપનીમાં હિત ધરાવનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ, એટલે એમનો જે ક્રાઇટેરિયા સ્કોપ છે એ હવે વિશાળ થઈ ગયો છે. સ્કોપ લઈ લઈએ હવે. Corporate social responsibility expects social and environmental impressive of business activity. The scope extends to the facilitate almost all the stakeholders by fulfilling legal, ethical, economical and voluntary responsibility. તો અહીંયા આની અંદર તમામ પ્રકારના સ્ટેક હોલ્ડર્સ પ્રત્યેની એમની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, એનું કાર્યક્ષેત્ર વધી ગયું છે કે એની અંદર તમામ પ્રકારના લીગલ રાઇટ્સને ધ્યાનમાં રાખવાના છે, એથિક્સની વાત કરવાની સમજવાની છે, એથિક્સની વાત સમજવાની છે, સાથે સાથે એના કાર્યક્ષેત્રમાં વધારો થાય છે. The scope extends to the facility almost all the stakeholders જે આપણે વાંચી લીધું ઓલરેડી. તમામ પ્રકારની લીગલ રિક્વાયરમેન્ટ્સ ફૂલફિલ કરવાની સ્ટેક હોલ્ડર્સની, એથિકલ રહેવાનું, ઇકોનોમિક એન્ડ વોલેન્ટરી રિસ્પોન્સિબિલિટી મતલબ કોઈ તમને કે આ વસ્તુ કરો એમ નહીં, સમાજને બીજી કોઈ પણ રીતે તમે હેલ્પ કરી શકો છો. અત્યારે ઘણા બધા ઉદાહરણ તમે લઈ શકો છો. ટાટાની વાત કરો, રિલાયન્સની વાત કરો તો રિલાયન્સમાં લેટ શ્રી ધીરુભાઈ અંબાણી છે, એમના નામ ઉપર ધીરુભાઈ અંબાણી ફાઉન્ડેશન જે પોતાની તમામ પ્રકારની સોશિયલ અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ કરે છે. જે બેકવર્ડ એરિયાઝ છે ત્યાં જઈને બેઝિક ફેસિલિટીઝ જે હોય એ એમને ગામડાઓમાં આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સ્કૂલ છે, લેડીઝ હોય તો એ લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ, સેલ્ફ એમ્પ્લોયમેન્ટ થઈ શકે એની ટ્રેનિંગ આપે. ટાટા છે તો ટાટા પણ પોતે અલગ અલગ રીતે પોતાની સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી નિભાવે છે. તો અહીંયા મતલબ ગવર્મેન્ટ તમને ફોર્સ કરે ને પછી કરો એમ નહીં, પોતે પોતાના જે પ્રોફિટ આવે છે પ્રોફિટના અમુક પર્સન્ટેજ એ આ રીતે અલગ રાખશે અને પોતાની સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી નિભાવવામાં એ રૂપિયો, એનું બજેટ આખું અલગ ફાળવવામાં આવશે કે આટલા કરોડ રૂપિયા તમારે આટલી આટલી એક્ટિવિટીમાં તમારે યુઝ કરવાના છે. તો નાની મોટી અમાઉન્ટની વાત નથી થતી, એક પ્રોપર અમાઉન્ટ છે એ એનો યુટિલાઇઝેશન થશે. ડેફિનેશન લઈ લઈએ, મિનિંગ સ્કોપ કમ્પ્લીટ કર્યું. CSR is continuing the commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large. તો અહીંયા CSR શું છે? તો એ એક કન્ટિન્યુ કમિટમેન્ટ છે. મતલબ આજે કર્યું કાલે પતી ગયું એમ નહીં, આખા વર્ષ દરમિયાન સતત એ લોકો પોતે એક કમિટમેન્ટ સાથે કામ કરશે કે જેની અંદર એ લોકો એથિકલી બિહેવ કરશે અને જે કંઈ પણ એમના એમ્પ્લોઈઝ છે એ લોકોને ક્વોલિટી વર્ક લાઈફ પ્રોવાઈડ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. એમનું ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ખાલી કંપનીનું થાય એમને, એની સાથે જોડાયેલા તમામ સ્ટેક હોલ્ડર્સનું ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ થાય એના માટે પ્રયત્નો કરતા રહેશે. અને અલ્ટિમેટલી સોસાયટીના દરેક લેવલે એ લોકો પોતે હેલ્પફુલ થવાનો પ્રયત્ન કરશે. સેકન્ડ ડેફિનેશન છે, CSR is an integrated combination of policies, programs, education, and practices which extends throughout the corporations operation and into the community in which they operate. તો અહીંયા CSR માં બહુ સરસ આ ડેફિનેશન આપી છે, એક્ઝામમાં કદાચ આ લખો તો સારું ગણાશે કે કોમ્બિનેશન છે, ઇન્ટિગ્રેટેડ કોમ્બિનેશન, જેની અંદર તમામ પ્રકારની પ્રોફેશનલ લેવલે પોલિસી બનાવવામાં આવશે. એવું નહીં કે ચલો આટલા રૂપિયા વાપરી નાખ્યા, એનું પ્રોપર પ્રોગ્રામ બનાવવામાં આવશે, પોલિસી ડેવલપ કરવામાં આવશે, એજ્યુકેશન માટે in practice which extends throughout the corporation operations into the communities in which they operate. મતલબ જે જગ્યાએ કામ કરે છે એમ્પ્લોઈઝ અથવા એમના ફેમિલીના વેલફેર માટે, એમના ફેમિલીમાં કોઈ સારા એજ્યુકેશન માટે એ લોકોને ત્યાંથી શરૂ કરીને ઇવન સોસાયટી લેવલે પણ એ લોકો પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી નિભાવશે. આની એક પ્રોપર બજેટ અલગ ફાળવવામાં આવશે, એના માટેના પોલિસી બનાવવામાં આવશે, એ પોલિસીને ફૂલફિલ કરવા માટે અલગ અલગ પ્રોગ્રામ્સ બનાવવામાં આવશે અને એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય એ જોવાનું રહેશે. તો અહીંયા આપણે ડેફિનેશન કમ્પ્લીટ કરીએ. નેક્સ્ટ ટોપિક છે નીડ ફોર CSR. શા માટે આપણે CSRની જરૂર પડે? રીઝન્સ પણ કહી શકાય, નીડ પણ કહી શકાય.
તો પહેલું છે આયર્ન રો ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટી, ટુ ગીવ સમથિંગ બેક ટુ ધ સોસાયટી. મતલબ સોસાયટીએ તમને ઘણું 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 આપ્યું છે, તમે હવે ઇટ્સ યોર ટર્ન ટુ ગીવ બેક. બરાબર, તમારે પાછું દેવાનું છે. વિચ હેઝ ગિવન બિઝનેસ એવરી રિસોર્સિસ for establishing and continuing it is the responsibility of the business organization. મતલબ પહેલા દુનિયાએ મતલબ સમાજે તમને ઘણું આપ્યું, હવે ઇટ્સ યોર ટાઈમ ટુ રિટર્ન. In the long run, those enterprises who do not use power in a manner that society consider responsible. હવે સમય એવો આવ્યો છે કે એવી કંપનીઓ કે જે લોકો પોતે આ નહીં કરે, સંસ્થા મતલબ કે પોતે રિસ્પોન્સિબિલિટી નહીં નિભાવે ને, તો લાંબા ગાળે એમનું અસ્તિત્વ જોખમાં છે. કારણ જ્યારે પણ તમે કોઈ સોશિયલ વર્ક કરો છો, એવું નોબલ કોઝથી કામ કરો છો તમારા સ્ટેક હોલ્ડર્સના ડેવલપમેન્ટ માટે, તો ડેફિનેટલી કંપનીની બ્રાન્ડ ઇમેજ વધવાની છે, લોકોનો ટ્રસ્ટ વધશે, જેથી કરીને ઇશ્યુઝ ઓછા થશે. મતલબ આમ કે ઇન લોંગ રન ધોઝ એન્ટરપ્રાઇઝીસ હુ ડુ નોટ યુઝ પાવર in the manner that society consider responsible will tend to lose it. મતલબ એ લોકો એમનું અસ્તિત્વ જ ગુમાવી દેશે. Local community among other stakeholder has become very important, and to facilitate them is the iron law of responsibility of the organization. મતલબ તમે જે કામ કરો છો એમને તમે ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરો, તો એ જે ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરો છો એ ડેફિનેટલી તમે અત્યારે એ લોકોનો એક્સપેન્સ તમે બેર કરો છો, પણ સામે એ લોકોનો ટ્રસ્ટ તમને મળે છે, તો એ ટ્રસ્ટ ડેવલપ થવો જરૂરી છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ લઈ લઈએ, રેઝિસ્ટન્સ કેન બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ રિસોર્સિસ. અહીંયા આજે જે લોકો, કોઈ વ્યક્તિ ક્યારેય રેઝિસ્ટ ક્યારે કરશે, જ્યારે એમની કોઈ ડિમાન્ડ છે, જેન્યુઇન ડિમાન્ડ ફૂલફિલ ન થતી હોય. એ લોકો ટેલેન્ટેડ છે પણ કોઈ રીઝનથી એ લોકો રેઝિસ્ટ કરે છે. તો જ્યારે પણ તમે CSR પોતાની સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી નિભાવશો ને, તો એ જે વિરોધ કરવાવાળા લોકો છે ને એ તમારી સાથે જોડાઈ જશે. તો રેઝિસ્ટન્સ કેન બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ રિસોર્સ. If the expansion and the modernization of the business enterprise creates problem for the society in terms of air pollution, noise pollution or any other negative effects on the society. આજે તમે મોડર્નાઇઝેશન કરો, મોટી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી સ્થાપો છો, તો એના નેગેટિવ આસ્પેક્ટ પણ ઘણા બધા છે, નેગેટિવ ઇફેક્ટ પણ ઘણી બધી છે. જેમ કે તમે જ્યારે મોટી ફેક્ટરી બનાવો છો તો એની અંદર એર પોલ્યુશન, પાણી જે જમીનમાં જાય તો વોટર પોલ્યુશન, આ બધા ઘણા બધા નોઇઝ પોલ્યુશન આવું થાય છે. then society will resist further growth of the business. અને એ એક લેવલથી ઉપર જ્યારે જશે તો સોસાયટી કહેશે કે ના, આવો ગ્રોથ અમારે નથી જોતો, જેનાથી અમે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતી, હવા જ જો પ્યોર ન મળતી હોય તો એવા બિઝનેસનું શું કામ, તો એવી ફેક્ટરી અમારે જોતી નથી. The society will resist further growth of the business and will create hurdles for the business in the long run. અને લાંબા ગાળે હવે જે આજુબાજુના જે તમારી કંપનીનું ફેક્ટરી છે અહીંયા લોકો વિરોધ કરશે કે ના, હવે આ કંપની અહીંયા ન જોઈએ. Therefore it becomes very imperative for the business enterprise to protect each and every rights of the local community. તો એવા ટાઈમે તમે જ્યાં તમારો પ્લાન્ટ છે એ પ્લાન્ટમાં એર પોલ્યુશન મિનિમમ થાય એની કોઈ તમે ડિવાઇસીસ કે ફેક્ટરીની અંદર એવું કંઈક તમે નાખો, મતલબ કે મશીન લાવો છો વોટ એવર, કે જેથી કરીને પ્રોસેસ અલગ અલગ થતા જે એર પોલ્યુશન થાય છે એનું તમે જે લેવલ છે એ ઘણા હદે ઘટાડો છો. રિસાયકલ પ્લાન્ટ કહેવાય છે. તો તમે જે ડાયરેક્ટલી ગાર્બેજ તમે બહાર નાખતા હોય એની જગ્યાએ તમે પ્રોપર એક્શન સાથે, મતલબ પ્લાનિંગ સાથે કરો છો, તો લોકો પણ એમ કહેશે કે ના ના, પહેલાં આટલા ટકા પોલ્યુશન હતું, હવે એ 5% 10% થઈ ગયું છે, આટલું બધું ઘટી ગયું છે, તો જેથી કરીને હવે આપણને કોઈ વાંધો નથી. તો જે લોકો વિરોધ કરતા હતા એ હવે રેઝિસ્ટ કરશે નહીં. અને હવે તમારે કોમ્યુનિટીને તમારે કન્સિડર કરવા પડશે them as an important stakeholder for the long run sustainability and continuous growth of the business. Third point લઈ લઈએ, effective use of resources and power. For the purpose of the commencing production process, enterprise needs to use various resources of the community. It becomes an important responsibility of the business organization to use the resources in an optimum way and minimize the misuse of such resources as they are scarce.
they will be obliged to use those resources for the common good of society. તો અહીંયા તમે જ્યારે તમારા રિસોર્સિસ અને પાવરનો પ્રોપર યુઝ કરો છો, ઓકે, જેની ઓલરેડી અછત છે, તો લોકોને એક ફેથ ડેવલપ થશે અને એ જે રિસોર્સિસ તમે વાપરો છો તો એ તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે એનો બેસ્ટ યુઝ તમે કરો. રિસોર્સિસની હંમેશા સ્કેરસિટી રહેવાની, અછત હંમેશા રહેવાની જ. હવે એનું તમે જો પ્રોપર પ્લાનિંગથી યુઝ કરશો, ઓપ્ટિમમ મેક્સિમમ યુઝ કરો છો, તો એનું વેસ્ટેજ છે એ ઘટે છે. વેસ્ટેજ જ્યારે ઘટશે તો અલ્ટિમેટ યુઝ બેનિફિટ કોને થવાનો છે? કંપનીને. ફોર્થ પોઈન્ટ, better public image. Corporate business which fulfills the corporate society responsibility creates a better public image than the business which is not fulfilling the same. Good public image will provide immense benefit to the organization in the long run success of the business, because it creates trustworthiness in the minds of the stakeholder that the organization will do nothing which harms the local community in the future. તો અહીંયા તમે જ્યારે તમારી તમામ પ્રકારની કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી નિભાવો છો તો એક પબ્લિક ઇમેજ તમારી ઊભી થાય છે કે ના, આ કંપનીમાં બધું એથિકલ થાય છે, આ કંપનીમાં એર પોલ્યુશન મેક્સિમમ થતું નથી, મિનિમમ થાય છે, આ કંપનીમાં એના એમ્પ્લોઈઝની કેર લેવામાં આવે છે, આ કંપની પોતે જે જગ્યાએ કંપની છે એની આજુબાજુમાં વિસ્તાર છે એ ડેવલપ થાય, એજ્યુકેશન માટે અલગ અલગ સ્કૂલો ખોલી દેવામાં આવે, અથવા સેલ્ફ એમ્પ્લોયમેન્ટની અલગ અલગ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ તમે આપો છો જ્યાં પણ તમારી કંપની છે ને આજુબાજુના વિસ્તારોમાં. તો મતલબ તમારું કંપનીનું ડેવલપમેન્ટ નથી કરતા, પણ સાથે એ જગ્યાએ આજુબાજુમાં રહેનારા લોકોને પણ તમે કાંઈક રીતે અલગ રીતે હેલ્પફુલ થાવ છો. તો એક પબ્લિક ઇમેજ તમારી છે એ બેટર થશે, એનહાન્સ થશે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, અવોઇડિંગ ગવર્મેન્ટ ઇન્ટરવેન્શન. હવે તમે જ્યારે પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી પ્રોપરલી નિભાવતા હોય તો ગવર્મેન્ટને ઇન્ટરફિયર કરવું પડશે? ના, નહીં કરવું પડે. ગવર્મેન્ટ પોતાની વોચ રાખશે બહારથી, ધ્યાન બધે રાખશે કે પર્ટિક્યુલર કંપની છે એમાં એર પોલ્યુશન છે તો એના પ્રોપર સ્ટેપ લેવાય છે કે નહીં, અથવા અલગ જે પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એમ્પ્લોઈઝની કેર કરવામાં આવે છે કે નહીં, એ લોકોને પ્રોપર વર્ક એન્વાયરમેન્ટ આપવામાં આવે છે કે નહીં, વર્ક પ્લેસ એથિક્સ ડેવલપ મતલબ એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય છે કે નથી થતું. તો આ બધી જ વસ્તુ જ્યારે ઓકે હશે તો ગવર્મેન્ટે આવીને અટકાવવા નહીં પડે કે ના આ ખોટું થાય છે, અથવા ગવર્મેન્ટે કોઈ જ કાયદાને હાથમાં લેવો પડશે નહીં. Regulation and control are costly to business, both in terms of energy and money. Okay, and restrict its flexibility of decision making. Failure of businessmen to assume social responsibility invites. અહીંયા તમે જ્યારે પોતાની સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી નિભાવવામાં તમે ફેલ જાઓ છો તો એનો મતલબ કે ગવર્મેન્ટે હવે ઇન્ટરફિયરન્સ કરવું પડશે. ક્યાંક કાયદાનો ભંગ થયો છે તો ગવર્મેન્ટ હવે સ્ટ્રિક્ટ થશે, તમારી નાની નાની બાબતોમાં એ ઇન્ટરફિયર કરશે કે તમે પ્રોપરલી કામ કર્યું નથી. The government to intervene and regulate or control their activities. The prudent course of business is to understand the limits of its power and to use the power responsibly and thereby avoiding government interventions. તો અહીંયા ઇન શોર્ટ તમને જે કાંઈ પણ રાઇટ્સ આપવામાં આવ્યા છે, ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવામાં આવી છે એઝ એન ઓર્ગેનાઇઝેશન, તો એનું સાથે રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ આવશે. એ તમે જો કમ્પ્લીટ નિભાવો છો તો ગવર્મેન્ટ પોતે ઇન્ટરફિયર કરશે નહીં. 6 પોઈન્ટ લઈ લઈએ. લોંગ ટર્મ બિઝનેસ ઇન્ટરેસ્ટ. હંમેશા આનો લાંબા ગાળાનો ફાયદો કંપનીને થશે. If the business enterprise focuses on the corporate social responsibility, means that they are protecting the local community during the course of business in terms of environment and legal needs of the society. Such organization will create a better image in the minds of the people and will sustain for the long run with expected growth and increasing profitability for the same. તો અહીંયા ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ એક સારી ઇમેજ ક્રિએટ થશે અને એની ઇમેજ સારી હશે તો લાંબા ગાળાના ઘણા એને બેનિફિટ્સ થશે. લાસ્ટ પોઈન્ટ લઈ લઈએ, મિનિમાઇઝિંગ એન્વાયરમેન્ટલ ડેમેજ. In the modern time period, the concept of sustainable development has become a buzzword. मतलब के
ડેવલપમેન્ટ થાય સસ્ટેનેબલ મતલબ કન્ટિન્યુઅસ લેવલ પર તમારે ટકી રહેવું, કોઈ નંબર 1 બની જાય, નંબર 2 બની જાય, પણ એ લેવલે ટકી રહેવું એ ખૂબ અઘરી બાબત છે. The tremendous growth and expansion of industrialization has caused various threats to the local community in terms of environmental damage. તો જ્યારે પણ વાત આવે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટની તો ક્યાંક ને ક્યાંક લોકલ કમ્યુનિટીને ઘણું બધું નુકસાન થાય છે. It becomes the responsibility of the corporate business to protect the local community from the hazards caused by the industrial units by following standards and rules of the same. તો તમે કઈ રીતે કરશો? કારણ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ માટે તમારે મેક્સિમમ મોટી મોટી ફેક્ટરીઓને તમારે એસ્ટાબ્લિશ કરવી જ પડશે. ઓકે, તો તમે એ ફેક્ટરીઝની અંદર એવા પ્લાન્ટ નાખી શકો છો કે જેથી કરીને મિનિમમ ડેમેજ થાય એન્વાયરમેન્ટને, મિનિમમ ડેમેજ થાય કોઈ પણ પ્રકારની સોશિયલ એન્વાયરમેન્ટ અથવા નોર્મલ એન્વાયરમેન્ટને. તો એના માટેના જે સ્ટાન્ડર્ડ્સ ગવર્મેન્ટે આપ્યા છે એ સ્ટાન્ડર્ડ્સને મેન્ટેન કરો, ફૂલફિલ કરો. એટલે એ રૂલ્સ રેગ્યુલેશનનું તમે પાલન કરશો તો તમે મિનિમમ એન્વાયરમેન્ટલ ડેમેજ થશે તમારા તરફથી. ડેમેજ તો થવાનું, પણ એ કેમ ઓછું થાય એ જોવાનું છે. Thus, the corporate social responsibility is the continuing commitment of the corporate business to protect the stakeholders together with achieving the profit maximization goal. ઇન શોર્ટ, CSR છે એનાથી અલ્ટિમેટ બેનિફિટ સંસ્થાને જ થવાનો છે, સાથે સાથે એના રિલેટેડ સ્ટેક હોલ્ડર્સને પણ થશે. એક સ્મૂધ અને ફ્રેન્ડલી એન્વાયરમેન્ટ ઊભું થશે જેનાથી દરેક રિલેટેડ પાર્ટીઝને બેનિફિટ થવાનો છે. તો આજનું સેશન આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ. હેવ અ ગ્રેટ ડે અહેડ. સ્ટે સેફ, સ્ટે એટ હોમ.